नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 22 तारिख शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। ग्रीष्म बढ़ुथिबारु जारी हैला एसओपी। अन्यपटे राज्य में 6 लाख आवेदनकारी भत्ता पाइबे। यह सहित राज्य कैबिनेट रे 10टी प्रस्ताव उपर मोहर बाजिचे। वर्षा को नहीं मध्य गुरुत्वपूर्ण सूचना आसीचे। यह सहित राज्य सरकार आयुष्मान योजना मध्य आसिला। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी जारी हैला एसओपी। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी समस्त जिलापाल और जिला मजिस्ट्रेट मानकु उच्च शिक्षा विभागर पत्र एथिपाई जारी करा जायछि एसओपी। सकाळ समय रे ही उच्च शिक्षा अनुष्ठान गुड़िकरे क्लास और परीक्षा करने को परामर्श दिया जायछि। आउटडोर कार्यकलाप उपरे कटकणा जारी करा जिबा सहित उपर बेला ए सब काम करिबा लागि कुहा जायछि। समस्त प्रतिष्ठान गुड़िकरे पानीय जल यह सहित ओआरएस व्यवस्था करा जिबो। प्रतिष्ठान भितर थिबा नलकूप एवं पंपर मरामती करा जिबो। कॉलेज एवं परीक्षा केन्द्र रे फास्ट एड सुविधा रखा जिबो। हिट वेब संपर्क रे छात्र छात्री माननको सचेतन करा जिबो। परवर्ती खबर भत्ता अपेक्षा राज्यर 6 लाख आवेदनकारी। गतकाली पुणी सरगरम होइछि विधानसभा। विभिन्न प्रसंग रे प्रश्नकाल जारी रहिथिबा बेले ए सब भितरे शारदा नायकंक प्रश्न रे मंत्री नित्यानंद गंड उत्तर दैचंती। मंत्री देइथिबा सूचना अनुसार भत्ता पाई राज्य रे आवेदन करिसंती 6,04,688 जन। एमानक मध्यरु 169 जन कुष्ठरोगी भत्ता पाई आवेदन करिसंती। वार्ध भत्ता पाई 4,64,849 जन आवेदन करिसंती। विधवा भत्ता पाई 61,569 जन अपेक्षा करिसंती। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट बैठक रे 10टी प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर। गतकाली राज्य कैबिनेट रो 16तम बैठक अनुष्ठित होइथिला। एथिरे 7टी विभाग स्वास्थ्य परिवार कल्याण इस्पात खनि पूर्त साधारण प्रशासन जल संपद पंचायतराज एवं पानीय जल राजस्व विपर्यय परिचालना विभागर 10टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। ए नहीं गृह रे गतकाली सूचना देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आयुष्मान भारत योजना को कैबिनेट रे मंजूर मिली। मृत सरकारी कर्मचारी परिवार को चाकरी को नहीं नियम संशोधन करा जायछि। ओडिशा राज्य सड़क नीति 2025 प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। राज्य रे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देवा पई सबुदिनिया रास्ता निर्माण करा जिवो। परवर्ती खबर कोशली भाषा को मिलबनी राज्य भाषार मान्यता। कोशली को मिलबनी राज्य भाषार मान्यता। गृह रे एने स्पष्ट उत्तर रखिचंती ओडिया भाषा साहित्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज। विधानसभा रे विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य प्रश्न रे उत्तर रखी मंत्री यह कहिचंती। संबलपुरी कोशली भाषा को राज्य भाषार मान्यता दाबी संक्रांतीय कौनसी प्रस्ताव सरकारंकर हस्तगत होई नाही बोली से कहिचंती। कोशली को राज्य भाषार मान्यता प्रसंग रे मंत्री उत्तर पर सरकार को टार्गेट करिसंती जय नारायण मिश्र। परवर्ती खबर आज भी राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। आज राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। 5टी जिले में घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। यही 5टी जिला हेउछि गजपति गंजाम नयागढ़ खोर्धा और पुरी जिला। सेपटे बांगिरीपोषी रे गतकाली प्रबल वर्षा सहित कुआपथर माड़ होइछि। एठारे गछ उपुड़ी पड़िथिबा जोगु विद्युत सरबराह संपूर्ण बंद रहिथिबा जणा पड़िछि। अन्यपटे बालेश्वर रे मध्य वर्षा होइछि। गतकाली सकाळु बारिपदा सहर रे पागरे परिवर्तन होइछि। कालबैशाखी वर्षा जोगु टाण खरा एवं असह्य गरमरू त्राही मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशार नुआ मुख्य विचारपति नाम घोषणा। जस्टिस हरीश टंडन ओडिशार नुआ मुख्य विचारपति खूब शीघ्र संभाळिबे दायित्व। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पक्षर सुपारिश पर नियुक्ति करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान कोलकाता हाईकोर्ट रे विचारपति पदरे अछंती हरीश टंडन। 19 जनवरी 2025 रे जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह अवसर पर खाली पड़िथिबा पदवी रे पूरण पाई सुपारिश करा जायथिला। सूचना अनुसार 2010 मसीहा एप्रिल 13 तारिखरु हरीश टंडन कोलकाता हाईकोर्ट रो विचारपति भाव में नियुक्ति होइथिले। सर्वभारतीय हाईकोर्ट विचारपति वरिष्ठ तालिका रे जस्टिस हरीश 7म स्थान रे अछंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1353ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚାଳିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 17ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମୋଟ 2027ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 674ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 1353ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିବ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଦେଲେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ୟୁନେସ୍କୋରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମିଳିସାରିଛି ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକର ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଟକଣା ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ଆଇନ 2024 ଆଧାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଠିପିଖୋଲା ମଦ ବାରରେ ଝିଅଙ୍କ ନାଚିବାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ଦାଖଲ କଲେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦାଖଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅଦାଲତକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜବାବ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଜବାବ ଦେବାକୁ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଉପଦେଷ୍ଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା BSKY କାର୍ଡ। ଏଣିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏହି ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 7ଟି ବିଭାଗର 10ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଯୋଜନା ସରିଥିଲା। କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଏବେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଗଲା। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 3,46,00,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରିବାର ପିଛା ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏଣିକି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧା ପିଲା ହରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପିଲା ହରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2024 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 48.5% ହରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ନିବାସ ଛାଡ଼ିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି VK ପାଣ୍ଡିଆନ। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ନିବାସ ଛାଡ଼ି ନୂଆ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପଛରେ ଚେହେରା ସାଜିଥିବା VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜେଡି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା VK ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ। ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁନ 2023ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। 2022ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ PM ମୋଦି 38ଟି ଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 258 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷା, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କନିଷ୍ଠ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଜେଇ ପଦ ପାଇଁ ବିଟେକ୍ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ କେବଳ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତି ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ଦୁଇଜଣିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କାୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଆସିବ ମେଧା ତାଲିକା। ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏହା ସହିତ EMPHWM ଚାକିରି ପାଇଁ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଳିତି ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଓ 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। 9 ଦଫା ଦାବିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଶ୍ରମ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 9 ଦଫା ଦାବିରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟରେ 6,000 ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାର 37,000 କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନିତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ଭାରତରତ୍ନ କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ଓଲିସିୟମ, ଯିଏକି 8 ଦିନ ପାଇଁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସୁନିତା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଭାରତରତ୍ନ ମିଳୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ସୁନା ଦର। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ହଳଦିଆ ଧାତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ପିଛା $3,000 ପାର କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଭାରତରେ $3,037ରେ କାରବାର କରୁଛି ସୁନା। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁନା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଧାତୁ ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ 200 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ସୁନା। ତେବେ ଗତକାଲି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ 90,660 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି IPL। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ IPL ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 18ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା କୋଲକାତା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବାରୁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବଲିଉଡ୍ କଳାକାରମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତରେ ଝୁମିବେ ଆଜି ଦର୍ଶକ।